Good morning to all. Today discuss about in the mass transfer to unit number 2 distillation part. In a theory is the Q line derivation equations. Okay, the Q line derive the equations for this one part. જે આપણે derive કરવાના છે this basis. Okay, feed line or Q line, this one. Okay, for a derivation part માં જોઈએ છે આપણે derive the Q equations on the graphical system. Okay, previous lecture માં આપણે theoretical period જોયેલું for plotting feed line and also operating XY diagram for this basis. Okay, તો આપણે આઈડિયા જે Q is equal to 1 છે plotting this graphical system એ આપણે ડિરાઈવ કરવાનું છે આ ઇક્વેશન્સના બેઝિસ પરથી. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. In this basis, the first one, the phase flow rate are shown based the fact that the column of liquid will always at is a bubble point and vapor is always at the dew point. Okay, simply bubble point and dew point પરથી આવશે. And to calculate the change in the phase of flow rates by the introductions of feed, a factor Q is introduced. Okay, what is the Q line? Okay, the Q line કોને કહેશું આપણે ફિગરમાં જોઈશું ખાસ તો પહેલા. Effect of the conditions. Okay, જે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં જોઈએ. Okay, the phase flow rates shown are based on fact that the column liquid is always at its bubble point and vapor is always at its dew point. To calculate the change in a phase flow rate by the introductions of feed, a factor Q is introduced for overall this theory, and the Q is measure of the thermal conditions of the feed and is defined as the number of moles of saturated liquid resulting in the stripping section for each mole of feed introduced. Thus, for a feed F, we get L dash is equal to L plus QF. This one. L dash is equal to L plus QF and V is equal to V dash plus 1 minus QF. Okay, and the values of Q for the various thermal conditions of the feed are. Okay, આ જે Q derive equations છે એ previous lecture માં આપણે feed line જોઈ ગયા હતા, feed plate. Okay, એના અલગ અલગ equations ના basis પરથી આ values હતી. For a feed cold basis, feed hot basis, partially vaporized feed saturated vapor અને feed superheated vapor. Okay, એના basis પરથી આપણે જોઈએ છીએ the Q is the measure of the thermal conditions of the feed and it is defined the number of moles of saturated liquid resulting in the stripping section and also for each mole of the feed introduced. Thus, for a feed capital F, we get L dash is equal to L plus QF and V is equal to V dash plus 1 minus QF. Okay, in this basis. Then the value of Q, the various thermal conditions. Okay, Q ની value છે એ less than, greater than and equal to 0 અને less than greater than માટે 1 હશે. એના બેસિસ પરથી કઈ કન્ડિશન્સ એપ્લાય કરવાની છે આપણે જોઈશું. The first છે a cold liquid यानी कि Q very much cold fluid liquid greater than Q is equal to 1. The values of Q for the various thermal conditions of feed are the cold fluid यानी कि cold liquid છે જે Q greater than 1 and saturated liquid છે Q is equal to 1 આવશે. And the feed partially vaporized, partially flaked vapor liquid mixture for a 0 less than Q less than 1 એની વેલ્યુ ક્યાં એટલી આવશે 0 less than Q less than 1. Okay, then એની વેલ્યુ 0 થી 1 માં આવશે. Okay, for a feed partially vapor यानी कि partially flaked for example vapor liquid mixture
a saturated vapor feed at a dew point Q is equal to 0 and superheated vapor feed Q less than 0. Okay. The saturated vapor feed Q is equal to 0 and superheated vapor feed Q less than 0. The value of Q for any particular feed conditions can be calculated from Q is equal to energy of convert. Okay, all conditions આપણે જોઈ લીધી. This one, first one cold liquid, saturated fluid, liquid feed partially vapor, એમાં એક્ઝામ્પલ તરીકે વેપર લિક્વિડ મિક્સર જોયું. એન્ડ ધ ફોર્થ વન સેચ્યુરેટેડ વેપર ફીડ ડ્યુ પોઈન્ટ જે 0 છે. આ બે કન્ડિશન્સ માટે ઇક્વલ ટુ 1 અને ગ્રેટર દેન 1, એના માટે ક્યુ લેસ દેન 0 છે. હવે જે ઇક્વેશન્સ આવે છે, ધ વેલ્યુ ઓફ ધી એની પર્ટિક્યુલર ફીડ કન્ડિશન્સ કેન બી કેલ્ક્યુલેટેડ. Q is equal to energy to convert 1 mole of feed to saturated vapor divided by molar latent heat of vaporization. Okay, molar latent heat of vaporization. The liquid flow in the stripping section is L dash is equal to L plus QF. Okay, the liquid flow in the stripping section is L dash is equal to L plus QF and L dash minus L is equal to QF. Okay, this is the stripping section part for these equations. Okay, then આના બેઝિસ પરથી આગળનું ડેરિવેશન જોઈએ આપણે, જે ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ પરથી આવશે. ઇમ્પોર્ટન્સ છે. સિમિલરલી આપણે ફર્સ્ટ સેક્શન જોયો આયરવા, એ કયો હતો? સ્ટ્રીપિંગ સેક્શન. ઓકે, સ્ટ્રીપિંગ સેક્શનનો પાર્ટ હતો. ધ લિક્વિડ ફ્લો ઇન ધ સ્ટ્રીપિંગ સેક્શન ઇઝ ધીસ વન. ઓકે, તો L dash is equal to L plus QF અને L dash minus L is equal to QF. તો જે રેક્ટિફાઈડ સેક્શન છે એ જોઈએ આપણે હવે. ધીસ વન ફોર રેક્ટિફાઈડ સેક્શન. હવે V is equal to V dash plus 1 minus Q multiply F. Okay, 1 minus Q multiply F. Okay, the V minus V dash is equal to 1 minus Q multiply F થવાનું. ઓકે, સિમિલરલી તો આપણે રેક્ટિફાઈડ સેક્શનમાં જોઈએ છીએ કે V is equal to V dash plus 1 minus Q multiply F. તો V minus V dash શું લખાશે? તો 1 minus Q multiply F લખાવાનું ને. ઓકે, V ને હું આ બાજુ લઈ જાઉં છું. ઓકે, તો V minus V dash is equal to 1 minus Q multiply F. તો V is equal to L plus D minus ઓવરઓલ બેલેન્સ અપર સેક્શન માટે જોઈએ. તો જે ફિગર વાઇઝ હતું, સિમ્પલી ફિગર કઈ રીતે હતી આપણી? આ રીતે ફિગર હતી ને, સિમ્પલી રિએક્ટન્ટ બેઝિસ. ઓકે, ધીસ વન. આ બાજુ રિફ્લક્સ કન્ટેન્સર અટેચમાં હતું, આ બાજુ સ્ટીમ હશે, અને વાય ડી જે પ્રમાણે કમ્પોનન્ટ હોય એ પ્રમાણે એલ, એલ ડેશ, વી, વી ડેશ. ઓકે, જે પ્રમાણે કમ્પોનન્ટ હશે તો એના મોલ ફ્રેક્શન્સ હશે એ પ્રમાણે એનું મટીરિયલ બેલેન્સ થવાનું. તો કઈ રીતે આવશે એનું ઇક્વેશન્સ? વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ પ્લસ ડી, આ થર્ડ વન ઇઝ એ ઓવરઓલ બેલેન્સ અપર સેક્શન માટે છે. બટ વી વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ એક્સ પ્લસ ડી એક્સ ડી, મટીરિયલ બેલેન્સ ઓફ એ. Okay, Vy is equal to Lx plus dxd, મટીરિયલ બેલેન્સ ઓફ એ માટે છે. તો V dash is equal to, આના બેઝિસ પરથી V dash is equal to L dash minus W થવાનું, જે આપણું ઓવરઓલ બેલેન્સ ફોર લોઅર સેક્શન માટે છે. ઓકે, then the V dash into multiply Y is equal to L dash multiply X minus WXW. ઓકે, હવે અપર સેક્શન એટલે રેક્ટિફાઈ સેક્શન અને ધીસ સેક્શન ઇઝ અ સ્ટ્રીપિંગ સેક્શન.
ઓકે, જે બંને ઇક્વેશન્સના મળી ગયા આપણને ધીઝ વન વી વાય અને વી ડેશ વાય, વી અને વી ડેશ, વી અને વી ડેશ. તો સબસ્ટ્રેક્ટિંગ ઇક્વેશન્સ 8.67 અને 8.65 ને આપણે કરીએ તો એના બેઝિસ પરથી આપણને ઇક્વેશન્સ જે મળે છે તે આ રહ્યું મળે છે આપણને. ચાલ આવે છે તમને? જે ઇક્વેશન્સ મળે છે આપણને આ રીતે મળે છે. વાય વિચ વન ઇક્વેશન 8.67 અને 8.65 ઇક્વેશન્સ છે તે વાય ઇન બ્રેકેટ મલ્ટીપ્લાઇડ વી માઇનસ વી ડેશ બ્રેકેટ ઓવર is equal to x l minus l dash plus dxd plus wxw. ઓકે, ખ્યાલ આવે છે તમને કે કયા ઇક્વેશન લીધું છે આપણે? 67 અને 65, vy અને v dash y. ઓકે, વિચ વન? vy અને v dash y. તો y ને કોમન લઈ લીધું આપણે, તો v માઇનસ v dash બચવાનું. આ બાજુ l માઇનસ l x ને કોમન લઈ લીધો, dxd છે પ્લસ wxw છે એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે, તો બી બટ વી નો ધેટ ફોર એક્સ એફ એફ યાની કે જે મોલ ફ્રેક્શન્સ છે ને એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી પ્લસ ડબલ્યુ હોવાનું, એની સાથે ઓલ ફ્રેક્શન્સ હોવાના. આપણે સ્ટાર્ટિંગનું ફર્સ્ટ ઇક્વેશન જોઈ ગયા હતા આયરુઆ, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી પ્લસ ડબલ્યુ, તેની સાથે જોવાનું એક્સ એફ એક્સ ડી અને એક્સ ડબલ્યુ. ઓકે, તેના બેઝિસ પરથી કયું ઇક્વેશન આવે છે આયરુઆ, એક્સ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ dxd plus dxw. ઓકે, તો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી પ્લસ ડબલ્યુ, તો એના બેઝિસ પરથી આ ઇક્વેશન મળે આપણને. એ જ રીતે 8.68 છે ઇક્વેશન્સ આપણો આવ્યું હે ને. તો wxw ની વેલ્યુ મૂકી દઈએ ને આપણે, wxw ની વેલ્યુ મૂકી દઈએ. wxw ની વેલ્યુ મળશે, શું મળશે? એક્સ એફ એફ માઇનસ dxd. હા ને, તો આમાંથી કોમન તો વસ્તુ કોઈ છે નથી, તો વાય વી માઇનસ વી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ એક્સ એલ માઇનસ એલ ડેશ. તો આપણી પાસે વેલ્યુ છે ને આ એરિયા મળી જશે ડી એક્સ ડી. આ એરિયા આખી વેલ્યુ છે તેના બરાબર શું છે એ. ઓકે, અગેન રિવિઝન પાર્ટ ફોર ધીસ વન. તો આપણી પાસે જે પાર્ટ છે આયરો આટલો પાર્ટ, એની વેલ્યુ કઈ છે એટલી આપણી પાસે આયરિયા એક્સ એફ એફ. તો આ જે ઇક્વેશન્સ છે એમાં આપણે વેલ્યુ પુટ કરીએ આ ઇક્વેશન્સમાં. આયરુઆ ઇક્વેશન્સ છે એમાં આની જગ્યા પર આપણે વેલ્યુ શું કરવાની છે? આ વેલ્યુ પુટ કરવાની છે. તો અહીંયા વેલ્યુ પુટ કરી દીધી તો ઇક્વેશન્સ કઈ મળે છે આપણને આયરુઆ, વાય મલ્ટીપ્લાય વી માઇનસ વી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ એલ માઇનસ એલ ડેશ પ્લસ એક્સ એફ ઇન્ટુ એક્સ. ઓકે, હવે બોથ 8.63, 61 અને 70 કયા કયા ઇક્વેશન્સ છે? 63 એટલે ધીસ વન, 61 આગળનું જે ઇક્વેશન્સ છે એ, અને 70 એટલે લાસ્ટમાં ડિરાઈવ કર્યું તે ઇક્વેશન આયરુઆ. હવે આ ઇક્વેશન્સના બેઝિસ પરથી આપણને શું થશે તે વાય 1 માઇનસ ક્યુ મલ્ટીપ્લાય એફ, 1 માઇનસ ક્યુ મલ્ટીપ્લાય એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ માઇનસ ક્યુ એફ પ્લસ એક્સ એફ ઇન્ટુ એફ. એટલે ઇક્વેશન્સ કઈ મળ્યું આપણને? આયરુઆ મળી ગયું ને. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ઇક્વેશન મળ્યું આપણને. કયા ત્રણ ઇક્વેશન્સ દીધા છે? 63, 70, 61 વાળું ઇક્વેશન જોઈએ આપણે કયું છે આયરુઆ હે ને. એલ ડેશ માઇનસ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ એફ. આની પાસે આપણી વેલ્યુ છે એલ ડેશ માઇનસ એલ વાળી, એ વેલ્યુ આપણે પ્રૂફ પુટ કરવાની છે અહીંયા ને. એલ ડેશ માઇનસ એફ એની વેલ્યુ કેટલી છે આપણી પાસે? ક્યુ એફ છે ને, તે વેલ્યુ આપણે ક્યાં પુટ કરી? આ ઇક્વેશન્સમાં. ઓકે, તો એના બેઝિસ પરથી આવે છે કે ઇક્વેશન 68 બીકમ્સ ફોર ધીસ વન. 61 આગળનું ઇક્વેશન પ્રમાણે વી ડેશ માઇનસ વી છે તેની જગ્યાએ 1 માઇનસ ક્યુ આવ્યું એ. ઓકે, તો ક્યુ એફ ની વેલ્યુ મૂકી દઈએ તો આપણી પાસે ઇક્વેશન્સ કઈ બને છે આયરુઆ,
એના બેઝિસ પરથી વાયને કરતા બનાવીએ આપણે. આ વાયને કરતા બનાવો તો ઇક્વેશન્સ મળશે આયરુઆ. વાયને કરતા બનાવો તો ક્યુ માઇનસ ક્યુ બાય 1 માઇનસ ક્યુ મલ્ટીપ્લાય એક્સ. કેમ કે એફ તો બંનેમાંથી કોમન કરશો તો એફ નીકળી જવાનું ને. આ એફ અને આ એફ નીકળી જવાનો. બચ્યું શું? 1 માઇનસ ક્યુ છેદમાં આવવાનો. એટલે અહીંયા ખાલી ક્યુ રહેશે, આયરો ક્યુ રહેશે ને અહીંયા ખાલી એક્સ એફ રહેશે. તો એના બેઝિસ પરથી સિમ્પલી ઇક્વેશન મળે છે આપણને આયરો this one only. Y is equal to minus q by 1 minus q multiply x plus xf by 1 minus q. Okay, then the equations 8.72 is known that the feed line or q line. Okay, so y is equal to x and x is equal to y. તો આ ઇક્વેશન્સના બેઝિસ પરથી આપણને આટલી વસ્તુ મળી અને આ ઇક્વેશન્સ ડિરાઇવ થાય છે. y is equal to x is equal to minus q by 1 minus q multiply x plus xf by 1 minus q. તો y is equal to xf અને y is equal to xw. આ એનું છે લાઈન ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ પ્રમાણે. ABCD કર્વ આપ્યું છે. ઓકે, સિમ્પલી ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ. For plotting this part for a theoretical plate, XY diagram, calculating number of theoretical plates. Okay, and the last one is the rectify figure 8.7 માં જોઈએ તો number of any theoretical stage કેટલા આપેલા છે? 6 આપેલા છે આપણને. આયરા 6 stages for this part. 6 સ્ટેજ આપેલા છે આપણને 1 2 3 4 5 6. ઓકે, જે લાસ્ટ ઇક્વેશન મેન છે તે આપણું આ એક્સ અને વાય વાળું છે. y is equal to બી લખી શકીએ અને x is equal to બી આપણે લખી શકીએ. ધીસ વન. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું વિચ વન ટોટલ રિફ્લક્સ રેશિયો અને મિનિમમ રિફ્લક્સ રેશિયો. ક્લિયર? તો થેન્ક યુ સો મચ ફોર લોકેશન પ્લાન્ટ theoretical plotting this diagram. Okay, so thank you so much.